slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. অনেকে বলে না যে প্রমোত্তরি আর কি, মানে প্রমোত্তরি মানে ওই যে নৌকা ভ্রমণ তাকে বলে আর কি, জানি বাই বোট, ও সেই রকম। ব্রাদার, থ্যাংক ইউ, নাইস। ওরে বাবা, এই যে নীল নদ, এখন আমরা যাচ্ছি। সেই নীল নদের বাতাস খুব সুন্দর, বাপরে বাপ, মানে খুব সুন্দর বাতাস এখানে। এই তো মানে মানে আসলেই নীল নদের চেহারাটা খুব সুন্দর। ওই যে দূরে বোট দেখা যাচ্ছে, যে বিভিন্ন ধরনের বোট, এই যে বিভিন্ন ধরনের বোট দেখা যাচ্ছে। মানে কেবল জার্নি শুরু হলো, এমনিভাবে 2 ঘন্টা চলবে, কে কতক্ষণ আর ভিডিও করে। মানে তবু একটা শেয়ার করলাম আর কি, মানে জাস্ট আর কি, মানে কেমন হতে পারে। তার কারণ হলো কি, সব জায়গাতে ছবি তোলাটা ঠিক না, তার কারণ মানুষের একটা প্রাইভেসি আছে। এগুলো ছবি তোলাও একটা ঝামেলার বিষয়, বিশেষ করে মিশরে। এখানে ছবি তোলা একটু ঝামেলা আছে। তখন রাস্তাঘাটে ওই ঘোড়াওয়ালারাও বলে এই ছবি তোলো না, ছবি তোলো না, মানে এরকম ঘোড়া উঠওয়ালারা, মানে সবাই এখানে মস্তান। আর আমরা তো বাংলাদেশি না, আমাদের উপর মস্তানি করবে, অত সোজা না। আমরা বুঝি আর কি, বাট পরে চিনি। মানে আসলে মিশরের জায়গাটাতে এই ঘোড়াওয়ালা আর হচ্ছে এই যে উটওয়ালারা এত চতুর, মানে এরা আপনি ঘোড়াতে চড়তে চান বানাতে, এটা জোর করে আপনাকে তুলবে। আমি যাই কোথাও আমি উঠিনি এ পর্যন্ত, তখন ঘোড়া প্রাণীর উপর ওঠাটা আমার ভালো লাগে না, মানে বিরক্ত লাগে। আমি হেঁটে হেঁটেই ঘুরছি, মানে শহরে গাড়িতে গেছি, কিন্তু আমি ইয়ে করিনি, মানে যাকে বলে যে যে ইয়ে করা, মানে যে প্রাণীতে চড়া, এই প্রাণীর উপর চড়া আমি এটা পছন্দ করি না আদৌ। এই তো দেখেন আর কি, এই তো আমরা দেখতেছি সেই মিশরের নীল নদ, এই যে সেই কায়রো শহর, কায়রো, এই সে কায়রো শহর।
পাশে নীলনদ, দারুণ একটা এলাকা রে বাবা। মানে আমি আমার খাবার দাবার ওখানে রেখে এসেছি, অত খাবার ভালো লাগে না বিদেশের খাবারে। ভাতগুলো কেমন জানি, মানে এটা ওই আলো চাউল বলে যেটাকে, অর্থাৎ হচ্ছে কি যে চাউলটা মানে আমরা তো সিদ্ধ চাউল খাই আর কি সাধারণত। মানে এখানে যেগুলো ভাত হয় সেগুলো আলো চাউল মানে কেমন ওই যে যেগুলো ধান সিদ্ধ না করেই যেগুলো চাল হয়, মানে সিদ্ধ ধানে যে চাল হয় সেগুলো খায় আমরা বাঙালির অভ্যস্ত। আর এখানে কি ওই সব আলো চাউল, মানে আঠা আঠা টাইপের ভাত, মানে টেস্ট নাই কেন জানি, ভালো লাগে না। আর খালি সালাদ মুরগির মাংস এগুলোই সব আর কি। এই যে আর একটা জাহাজ যাচ্ছে, ট্রলার টাইপের আর কি। আমাদের এটা বড়, আমাদের এটা অনেক বড়, মানে 3 তলা, এটা 3 তলা। তিনতলা এটা। এই যে দেখা যাচ্ছে আর একটা, এই যে আর একটা ট্রলার যাচ্ছে, ওই যে খালি সব আরবি গান। হ্যাঁ, আরবি গান, সব আরবি গান। আর মানে আমি মানে বোটের ভিতরে যেখানে বসেছিলাম, বাপরে সাউন্ড বক্সের এত সাউন্ড, মানে ওখানে মনে হয় যে কানের উপরে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। আর নাচ গান তো আছেই, এগুলো না দেখানি ভালো। মানে ওই যে মানে বোটে ভ্রমণে যা হয় তাই আর কি, এখানে বার থেকে শুরু করে সবই আছে, এখানে সব কিছুই আছে। আচ্ছা, এই তো বহু দেশের পর্যটক দেখলাম। এই মিশরের আকাশে যে এত বিমান ওড়ে, মানে খালি বিমান আর বিমান, আকাশের দিকে তাকালে খালি বিমানই দেখা, এত বিমান ওঠানামা করে এখানে। আচ্ছা, ওই যে বোট চলে যাচ্ছে, এই তো সেই বিল্ডিংগুলা, একই কালারের বিল্ডিং, এই যে ব্রিজ, হ্যাঁ এই তো ব্রিজ। বাপরে, এই নীল নদের কথা যে কত পড়ছি বই পুস্তকে, নীলনদ নীলনদ নীলনদ, মিশরের নীলনদ, দ্য রিভার নাইল। আজকে চোখের সামনে দেখতেছি, মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে এই তো এটা মনে হচ্ছে যমুনা নদী নাকি, এরকম মনে হয়। আসলে নীলনদ এটার আফ্রিকার বেশ কয়েকটা দেশ থেকে এটা চলে এসছে, আর মিশর তো আফ্রিকার মধ্যে। The program is starting now. ওকে ওকে, আই এম কামিং ব্রাদার। মানে ওই যে এখন প্রোগ্রাম শুরু হবে, গানা বাজানা হাবি যাবি সব কিছু তো হয় এখানে। এই বোটে মানে প্রমোদতরীতে ভ্রমণ করা মানে যা তাই, নাচ গান হবে এইসব, যার মতো সে এখানে চলছে, খাচ্ছে যাচ্ছে। ওই যে পিছিয়ে যাচ্ছে যে গান বোট, এই যে ছোটো বোটগুলো, এই ছোটো বোটগুলো যাচ্ছে। আসলে আশ্চর্য লাগে যে বিচিত্র দেশ, আসলে
মানে এটা নীল নদ আমি দেখতেছি মনে হচ্ছে না যে এটা নীল নদ। এটা কি আসলে সব কিছু তো হাতের কাছে মনে হয় না যে এটা নীল নদ। তো যাকে গাড়িতে চড়লাম, হোটেল থেকে বললাম যে নীল নদ, নিয়ে আসলো নীল নদে। এখানে টিকিট কাটলাম, টিকিট কেটে উঠলাম। $30 আর এই $30 এই ঘন্টা 2-3 ঘোরাবে এই আর কি। এর মধ্যে খাওয়া দাওয়া আছে, খাওয়া দাওয়া সব কিছু আর কি। কে খায় এইসব খাবার দাবার ভালো লাগে না। বাপরে এক ঝাঁক পাখি চলে যাচ্ছে, আরে বাবা এই যে অনেকগুলো পাখি এই যে চলে গেল, চলে গেল। এখন মানে প্রায় এখানে সাজ লাগবে, এখানে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে প্রায়। এখন সূর্য ডুবে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, তাই মনে করলাম যে এই আলোতে যতটুকু ছবি তোলা যায় তুলি আর কি। আমরা মিশরের নীল নদ দেখছি, কিন্তু সেই আফ্রিকার অনেকটা দেশ হয়ে এই আসা এই নীল নদ, মিশরের নীল নদ। এটা অনেক ইতিহাস ভূগোলের বইয়ে আছে। The program is starting? Okay. Programming is the Started. Start, yes. Okay. মানে প্রোগ্রাম হবে, খাবার দাবার ওই রকমই রাখছি রে। ওই যে খাবার দাবার নিচ্ছে সবাই, ওই যে খাবার দাবার। ওরে বাপ, খালি সালাদের আইটেম, খালি সালাদ আর সালাদ। এই যে সব, আরে বাপ সব ডেজার্ট আইটেম, মিষ্টি মিষ্টি আছে, সব কিছু সবই আছে। আবার উল্টো দিকে আসলাম, মানে আমি ওই পাশে ছিলাম, ওই পাশ থেকে আবার এই পাশে মানে অন্য দিকে আসলাম। দেখা যাক এদিক থেকে কেমন দেখা যায়। شغال يا حبيبي لا على شيء ده আসলেই اه এখানে দেখছি সেই কায়রো, ماشي اوكي قاعدة بس شهور. على كام عشان نبقى قاعدة شهور. متفقين আর তার পাশে هم مصريين ولا عرب নীল নদ। এই যে সেই নীল নদ, এই যে পানা ভেসে যাচ্ছে। এই যে ماشي আর একটা বোট, বড় বোট। اه يا حبيبي এখানে হচ্ছে কি হাবিবি, হাবিবি মানে হাবিবি মানে শুক্রিয়া আর কি, যাই হোক আর কি, মানে ভালোবাসি এই ধরনের বোঝায় মনে হয়, খালি বলে হাবিবি। এক এক দেশের এক এক ভাষা। হাবিবি হাবিবি। বোটটা দেখাচ্ছি যে কত বড় বোট। এটা বড় একটা ফেরি আর কি, এটা বড় একটা ফেরি। এটা ভ্রমণ করতে $30 লাগে। $30 মধ্যে খাবার দাবার আছে, বুফে যা ইচ্ছা তাই খাবেন, কোনো অসুবিধা নেই।
অনেক খাবার দাবার। আর এই ঘন্টা 3 ঘুরে নিয়ে বেড়াবে এই আর কি। সাগরের হাওয়া খাওয়া, সাগর না তো যে নীল নদের হাওয়া খাওয়া এই আর কি। ওই যে নাইল বোট, নাইল ভিউ, বিভিন্ন মানে কোম্পানি আছে, মানে এরা এরকম আর কি ভ্রমণ করায় পর্যটক নিয়ে, এই যে নীল নদে ভ্রমণ করায়। তো আমার খাবার দাবার রেখে চলে আসলাম, খাবার দাবার ভালো লাগে না, মানে আসছি ঘুরি। বাপরে বাপরে বাপ, বাতাস, খুব বাতাস, হ্যাঁ খুব বাতাস। এটা এটা কী রে বাবা, এটা একটা বাল আর কি, যাই হোক। এটা এখন টার্ন নিচ্ছে, ওইদিকে টার্ন নিচ্ছে, মানে ঘুরবে আর কি। এই দিক থেকে ঘুরে ওই যে এই যে মিশরে যেটা মানে এটা আর কি এলাকা, কায়রো এলাকাটা, কায়রো। বিল্ডিংগুলো সব একই কালারের, ধূসর বিল্ডিং। এখানে কোনো লাল নীল বিল্ডিং নাই, মানে সব আর কি একই কালার, পোড়ামাটির মতো, ওই পিরামিডের কালার সব দেখতে পারেন। বাপরে, মানে আকাশে খালি বিমানই ওরে, আর পাখি দেখা যায়, ওই যে ঝাঁক পেতে পাখিতে চলে যাচ্ছে, এক ঝাঁক, ওই যে এক ঝাঁক পাখি চলে গেল। আর ওই আকাশের বিমান, আকাশের দিকে তাকায় খালি বিমানই দেখা, মানে যে সব সময় খালি বিমান ওড়ে এখান থেকে। আসলে বহু পর্যটক এখানে ঘুরতে আসে, এই বিশেষ করে মিশরের পিরামিড দেখার জন্য অনেক আসে, আর এই নীল নদ দেখার জন্য। তারপর দেখা যাক, মানে আমি দেখি ওটা কী শহর বলে, আলেকজান্ডারিয়া নাকি, আলেকজান্ডারিয়া শহর আছে, সেখানে যাব। লুক্সার আর জায়গায়, লুক্সার, সেখানেও যাওয়ার চেষ্টা করব। দেখা যায় কতদূর কী হয়, সময় বলে দিবে। দেখেন মিশরের নীল নদ দেখেন সবাই, ওই যে পানা, ওই যে কচুরি পানা চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের দেশে যেমন কচুরি পানা আছে, এখানেও আছে। কি আমরা আবার হাত থেকে পড়ে যায়নি কি রে বাবা, ক্যামেরার ব্যাটারি আবার কিনছি, পাওয়া যায় চাইনিজ ব্যাটারি, এগুলো কোনো ব্যাপার না, সব জায়গায় দেশেই আছে। মিশরের নীল নদ, সেই জর্ডানের মরুভূমিতে দেখলাম, মরুভূমিতে রাত কাটালাম। বাপরে দারুণ লাগছে আমাকে জর্ডানের মরুভূমিটা, মানে শুধু পাহাড় 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 আর পাহাড়। বাপরে বাপ, জর্ডানের মরুভূমিটা সত্যিই আশ্চর্যজনক, মানে এত পাহাড়, আর বালিগুলো অনেকটা একটু মানে লালচে কালারের বালি, লালচে কালারের বালি। বৃষ্টিপাত তো হয়ই না মনে হয়, ওখানে বৃষ্টিপাত হয় না শুনলাম। তারপরে ওখানকার যে ওয়াদিরাম নামে একটা জায়গা আছে জর্ডানের, ওয়াদিরাম, এই ওয়াদিরাম জায়গাটা খুব সুন্দর। আমি ওখানে ওয়াদিরাম ঢোকার সময় দেখলাম গেটে লেখা আছে যে এটা মানে জর্ডান যে ফিল্ম সোসাইটি, মানে ওই সিনেমা কর্তৃপক্ষ থাকে না একটা, ওই ওদের আওতাধীন ওই এলাকাটা, ওদের ইয়েতে চলে। ওখানে দেখলাম যে সিনেমা শুটিং চলছে, বিভিন্ন মানে অনেক লোকজন দেখা যায় যে অনেকগুলো উট ঘোড়া একত্র করে রাখছে কোনো সিনেমা শুটিং করার জন্য। মানে ওয়াদিরাম জায়গাটা বেশ মজার জায়গা। আর রাতে থাকলাম, বেশ ঠান্ডা ওয়েদার, যদিও মানে মরুভূমির ভিতরে তাঁবু ছিল,
তাঁবুগুলো ঠিক তাঁবু নয় আসলে, সব মানে এগুলো সব ইয়ে আর কি, বিল্ডিংই, মানে সব বিল্ডিং জায়গায় এসি করা আছে, এসি লাগেই না, মানে সুন্দর আবহাওয়া ওখানে। যাই হোক, এক ঘরে 2 জন করে থাকলাম আমরা, ভালো, মানে এক কথায় অসাধারণ জায়গা। জর্ডানের হচ্ছে পেট্রা ওয়াদিরাম, মানে অসম্ভব সুন্দর জায়গা। পেট্রা নগরীতে আসলে না গেলে বোঝা যাবে না যে পাহাড় কেটে কেটে কীভাবে সেই 4-5 হাজার আগের বছরের, সেই 4-5 হাজার বছরের আগের কথা, তখনকার মানুষ কিভাবে বাড়ি তৈরি করছে। আর ওই সব জায়গাতে তো সাধারণ থাকেনি, মানে যারা সম্ভ্রান্ত, মানে এখানকার কি বলবো, যারা এলিট শ্রেণীর, মানে তারাই ওখানে ছিল। তার কারণ হলো কি, ওখানকার যে গেটগুলো আছে ওই গেটে প্রহরীদের ঘর আছে। তারপর হলো মানে ওখানে যে লাইট ক্যান্ডেল জ্বালানোর জন্য, অর্থাৎ বাতি জ্বালানোর জন্য ঘর আছে, বিভিন্ন টাইপের আর কি, যাতে মনে হয়েছে যে যারা শাসক শ্রেণী তারা ওই পেট্রা নগরীতে থাকতো, মানে নিজেদেরকে নিরাপদে রাখার জন্য থাকতো। আসলে অনেক উঁচুতেও দেখলাম মানে সিঁড়ি আছে, ঘর উপরে উপরে ঘর আছে, মানে অতটা উপরে ওঠাই যায় না, পাথর, মানে পিছলে পড়ার ভয় আছে, যার জন্যে বেশি উপরে আমি উঠিনি, খালি দেখলাম আর কি এই পেট্রা নগরীটা। এই যে এখন অন্ধকার হয়ে আসছে স্যার ধীরে ধীরে, এখন দেখতে পাচ্ছেন অনেক বোট চলে আসছে, এই যে অনেক বোট, এই যে বোট, মানে আসলে আজব জায়গা, আজব দেশ, এক মানুষ এক এক রকমের, কত প্রকারের মানুষ দেখতেছি তার ঠিক নাই। সেই আফ্রিকার নিগ্রোরা, বাপরে বাপ, মানুষ যে এত কালো হয়, নিগ্রোর দিক থেকে তাকালে মনে হয় যে বাপরে বাপ কি কালো এরা। মানুষের আসলে যে রেস আর কি, যে এই যখন আমি ইয়েতে ঘুরলাম, ওই যেটা বলে যে ইন্দোনেশিয়া যখন ঘুরলাম, তখন ওখানকার মানুষের চেহারা একরকম, ওই ফিলিপাইন টাইপের চেহারা আর কি, মানে মনে হয় যে কারোর দাড়ি গোপ হয় না, এইরকম টাইপের। হ্যাঁ, তারপরে মালয়েশিয়া আসলাম, ওই একই, সিঙ্গাপুর ওই একই চেহারাই সব, ওই নাক বসা সব এলাকা। কিন্তু এই যে দুবাইয়ের পর থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সব ইউরোপিয়ান টাইপের চেহারা, মানে অনেকটা ককেশিয়ান, অর্থাৎ হচ্ছে কি যে ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা যেরকম আর কি চেহারা, ওই রকম, মানে অ্যারাবিয়ান চেহারা আছে কিন্তু অত বোঝা যায় না, মনে হয় যে সব ইউরোপের লোক, এরকম মনে হয়। ফর্সা, সুন্দর ফর্সা, সবাই খুব সুন্দর ফর্সা, আজব আজব লোক, আজব আজব চেহারা, ছবি তুলতেছে। মানে এই যে একটা গানবোট যাচ্ছে, কি দূরে, বাপরে বাপ, এই যে গানবোট চলে গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও বাচ্চা খুব খুশি হয়ে গেছে গানবোট থেকে। আমার খাবার টেবিলে পড়েই আছে, আমি খাইনি।
ভিতরে তো খালি না মানে গান বাজনা হচ্ছে তো হচ্ছে সেই রকম আর কি, নাচ গান হচ্ছে। তো নাচ গান দেখার টাইম নাই, আমি ওই যে বাইরে একটু সাগর ইয়েটা দেখছি, নীল নদ দেখতেছি ওই আর কি। ওই যে ড্রেস পরছে দেখার জন্য, এইগুলা সব সাজসজ্জা করে, এই যে সব ঢং সাজছে, এই যে ঢং সাজে সব নাচবে, এই যে